یہ حضرات خیریت سے ہیں؟ بالکل خوش ہیں؟ کتنے روزے پورے کر لیے ہیں؟ پتہ چلا بڑا خوف تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے آدھا رمضان تک تو خود سردی ڈال دی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے گرمی کب آئے گی؟ میں کیوں مانگتا ہے گرمی کو؟ تو گرمی کیوں مانگتا ہے بھئی؟ یہ مجھے روز اس کو ہائی لائٹ کر کے دو، روز گرمی کیوں مانگتا ہے؟ تو اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ نے موسم ٹھنڈا، جسم ٹھنڈا اور بڑی نعمتیں ہوں، اور آج کھانے کی ترتیب بہترین نہیں بن گئی ہے؟ کمال ہو گیا۔ افطار کی، کھانا کیا، الحمدللہ، جو مقدر کے 2-4 لقمے کھائے، مقدر کے 2-4 لقمے کھائے، اور پھر آ کے ماشاءاللہ نفل، اوابین، تسبیحات، ذکر، تلاوت، اوابین پڑھی۔ ایک چیز بتاؤں، جو بندہ اوابین کا، اوابین 6 بھی ہیں، 6 رکعت بھی ہیں اور 20 رکعت بھی ہیں، جو بندہ اوابین پڑھتا ہے، اوابین چاہے 6 پڑھ لے پر خشوع خضوع دھیان سے، اور 6 میں بھی جو مغرب کے بعد 2 نفل ہیں وہ بھی شامل کر لے تو باقی 4 رہ جائیں گے۔ جب مغرب کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل کر لے تو باقی کیا بچے؟ 4۔ جو بندہ اوابین پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں سے کبھی سجدے نہیں چھینیں گے۔ بہت بڑی بات۔ اور یہ خطرہ کس کو تھا؟ یہ خطرہ ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ ان نعبد الاصنام، میرا مولا میری نسلوں کے سجدے اپنی ذات کے ہوں، بت پرستی سے بچانا، یعنی میری نسلیں بت پرستی میں نہ جائیں۔ اتنی بڑی جلیل قدر پیغمبر ہستی، انہوں نے بھی اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ اور اوابین، اور دنیا کا خوش قسمت ہے جو قرآن پڑھے، اور رمضان میں قرآن رمضان میں قرآن پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، اور نہیں آتا تو انگلی پھیر کے کلمہ اور پڑھنے کی نیت، قرآن سے محبت کریں، رمضان سے قرآن سے باتیں کریں، اور قرآن کی منت کریں کہ قرآن ہم نے تجھے بہت عرصہ چھوڑا، تو اللہ سے دعا کر کے میرے یہ کام بنوا دے، اللہ سے دعا کر کے میری یہ مشکل ٹلوا دے، اللہ سے تو اللہ کے ساتھ ہے تو رب کا کلام ہے، میری یہ منزل مجھے ملا دے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے باتیں کریں، قرآن کو پیغام دیں، قرآن کو میسج دیں۔ قرآن اللہ تک پیغام اور میسج پہنچاتا ہے۔ ہاں، بہت زیادہ آپ سعادت مند لوگ ہیں، بہت زیادہ سعادت مند لوگ ہیں کہ رب نے آپ کو قبول کر لیا، اور رب پہ آپ پہ کرم کر دیا اور عطا اور فضل کر دیا۔ بہت کرم ہوا، بہت کرم۔ تو قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں، اتنا وقت دیں، خواتین بھی مرد بھی، اتنا وقت دیں کہ تسبیح خانے میں قرآن تھوڑے ہو جائیں، اتنا وقت دیں، بہت زیادہ۔ اور ماشاءاللہ آپ حضرات آخری عشرے کا انتظار کر رہے ہیں، 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، آخری عشرہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ تو پہلے سے اعتکاف میں ہیں اور ماشاءاللہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو پہلے سے انتظار کرتا ہے اس کو جو سعادت، آخری عشرے میں آنے والے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن آپ کا کیا کہنا؟ آپ تو پہلے سے انتظار میں ہیں۔ اچھا، آج نہ ہم ایک محفل میں تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے کل ایک ساتھی نے کہا کہ میرے گھر میں سانپ بہت آتے ہیں، یاد ہے نا کل؟ تو ہمارے ایک مخلص نے کھڑے ہو کے مار خور کا چمڑے کا ٹکڑا دیا، مار خور کے چمڑے کا ٹکڑا دیا کہ یہ چمڑے کا ٹکڑا ہے مار خور کا، یہ اپنے پاس رکھ، سانپ خود تجھ سے ڈرے گا۔ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے اور طلسمات، اس طرح کی چیزیں آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع ہو۔ کیا خیال ہے، کر لیں؟
इस तरह के छोटे छोटे टोटके जो बाजार समझ ना आते हों लेकिन उनके पीछे बुनियाद हो। अगर आप कहते हैं आज सवालो जवाब हो जाए तो वो भी कबूल है मैं, लेकिन मैं कहता हूं आज इस तरह के टोटके अगर बयान कर दें तो क्या ख्याल है, नफा नहीं होगा? छोटी छोटी चीजें ऐसी जो सीनों में छुपी हुई हैं, जो राजों में छुपी हुई हैं, अगर ऐसे बयान कर लें तो एक दूसरे को फायदा हो जाएगा, नफा हो जाएगा, कुछ राज सामने। क्योंकि माशाअल्लाह आप वो मजमा बैठा है जो छुपाने का जज्बा नहीं बताने का जज्बा रखता है, और इस पे अल्लाह की मदद को आप आंखों से देख रहे हैं और बरकतों से आंखों को देख रहे हैं, बरकतों को आंखों से देख रहे हैं। आप छुपाने वाले लोग नहीं, आप बताने वाले हैं। आपका जज्बा बहुत ऊंचा है, आपका जज्बा बहुत ऊंचा है। तो इस तरह के टोटके बताएं, छोटी छोटी इस तरह की चीजें बताएं। जी सुने जी, और बताएं। कहते हैं 1 किलो नौशादर पानी में घोल कर घर के चारों कोनों में छिड़कें तो सांप नहीं आएगा। एक और अल्लाह वाले ने बताया कि 625 दफा का तावीज मैं जब भी साथ रखता हूं, कहीं मंजिल नहीं, कहीं इज्जत मिलती है, हर जगह वकार मिलता है, मेरी बात सुनी जाती है और मेरा काम हो जाता है। और कोई टोटका? छिपकली को तेल में जला के, इसका तो मेरे पास वाक्य है, ये मेरा मजमून पढ़ा था आपने, बहुत पुराना लिखा था। छिपकली को तेल में जलाएं और जहां जख्म नासूर पुराने से पुराना हो वहां लगाएं वो तेल। ठीक, आगे बोले और टोटके बताएं। हाँ जी, हाँ ये वाकई तजर्बा है, बिल्कुल ठीक कहा। पेशाब करने के बाद उस तरह उस जगह थूक फेंकें और यह तसव्वुर करें कि मेरी कोई रूहानी बीमारी है या जिस्मानी बीमारी है, वो ख़त्म हो जाए तो वह वाकई ख़त्म होगी। क्यों जी? ये थूक फेंकने वाला टोटका पहले किसी ने सुना या किया? अब करीब आया, आजमाया, और किसी ने? जी बोले। है? आपकी जलन होती थी, जलन खत्म होगी इस थूक वाले टोटके से। और इधर किसी को अगर, हाँ कहते मेरे गुर्दे में दर्द होता था, यह थूक वाला टोटका मैंने आजमाया, मुझे फायदा हुआ। और बीमारियों तकलीफों से निजात मिलती है। यह टोटका है जबरदस्त और वाकई टोटका है। पेशाब करने के बाद वहां थूक दें, जो बीमारी हो, जो तकलीफ हो, उसका तसव्वुर करके। हत्ता कि कोई आदत बद है अगर नहीं जा रही, उसका तसव्वुर करें, यानी रूहानी बीमारी जिसे कहते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, वो कहते हैं अगर पेशाब करने के बाद, ये पाखाना इजाबत करने के बाद उसमें कोई लकड़ी का तिनका सब्ज हो, वैसे कोई भी तिनका हो, ये अमल है, तो आंख के ऊपर जो आंजड़ी, ये आंख के ऊपर जो जख्म हो जाता है, इसे गुहांजनी कहते हैं, ये ठीक हो जाती है। अच्छा, ये लकड़ी वाला टोटका और भी कई बीमारियों के लिए, किसी को और पता है इस किसी बीमारी के लिए लकड़ी वाला टोटका? और कोई टोटका बताएं अपना, और कोई बोले जी। ये जो करीर होता है ना, जिसके डेलों का अचार भी होता है, करीम भी कहते हैं, करेल भी होता है, करीम भी कहते हैं, उसके डेलों का अचार भी होता है, उस लकड़ी को गीली जलाएं, वो कहते हैं उसका जो पानी निकले, जहां दाद चंबल जख्म है वहां लगाएं, खत्म हो जाता है। दोनों तरफ से काटी होगी तो उसका पानी निकलेगा। और किसी का टोटका? जी
जिस शख्स के बाल गिर गए हों, गंजा हो गया हो, बाल ना आ रहे हों, अपने नाखूनों को कुछ अर्सा यूं रगड़े, जरा यूं रगड़ता रहे तो फिर बाल आना शुरू हो जाएंगे। ये आपने कहां से लिया? ये गुरु ने बताया, एक हिंदू गुरु ने बताया कि ऐसा करने से। अच्छा, नाखून काटने के बाद जो बंदा नाखून में तेल लगाएगा, उस दिन की बात है, मैंने नाखून काटा, करीब तेल नहीं था, मेरे सर में तेल लगा हुआ था, मैंने पकड़ के ऐसे खुजाया ना, नाखून में सारा तेल भर गया। तेल करीब नहीं था, मैं कहा अल्लाह कहां से लूं? मैंने पकड़ के सर में ऐसे खुजाया, सर पे तेल लगा हुआ था, नाखून सारे भर गए। जो सर में नाखून काटने के बाद तेल लगाएगा, किसी को फायदा मिला हो तो बताएं, क्या फायदा होता है जी? भाई पंखे भी बंद हैं फिर भी आहिस्ता बोलते हो। नजर तेज होती है और चेहरे पे झुर्रियां नहीं होती, चेहरे पे रौनक। एक फायदा और किसी का, सर से खुश्की खत्म होती है, और फायदा, टेंशन खत्म होती है, और फायदा, जिस्म हल्का फुल्का। अच्छा जी, और किसी का टोटका? आज आप सखावत में बैठे हैं, देखें टोटका इसको कहते हैं, सुना है या आजमाया है। अगर ना सुना है ना आजमाया है, बाद लोगों को ऐसे खड़े होने का शौक होता है, कैमरा तो वैसे है ही नहीं। आप सुना है या आजमाया है जरूर बताएं, नहीं है तो बैठे जिक्र तो वैसे ही कर रहे हैं माशाल्लाह आप। किसको? सूरत यासीन की आयत नंबर 9, वजालना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसरून। जहां देखें कि कोई बंदा मुसलसल तंग कर रहा है और उसकी नजरों से ओझल होना है, नाके चौकियां लगी हुई हैं, बंदा डिस्टर्ब कर रहा है, तो बंदा वहां से आफियत से गुजर जाता है जी। कह रहे जो अंगूठे वाला अमल बताया था ना, गला पक जाता था, खराब हो जाता था, 1 साल हुआ है उसके बाद मेरा गला खराब नहीं हुआ। कौन सा? दोनों अंगूठे करते हैं। बाएं हाथ वाला अंगूठा मैंने बताया था, ये टोटका था, ऐसे ऐसे उसको खूब गर्म करके फिर क्या करना है, उस पे तेल लगाना है, तेल लगा के गर्म करना है, ऊपर कुछ चीज बांध देनी है। कहने मैं ऐसे करके सो जाता था, साल हो गया फिर मेरा गला खराब नहीं हुआ और मेरा गला बिल्कुल ठीक है जी। और कहते हैं कि आपके दर्स में सुना था कि दुल्हन जब घर में पहले आए तो उसके पांव धुलवाएं, चारे कोनों में पानी डाल दें, जो मर्जी हालात हैं, कभी तलाक नहीं होगी। और एक टोटका और भी बता दूं, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा आए तो दूसरे बच्चे को पांव दिखाएं, उस बच्चे का चेहरा ना दिखाएं। आज टोटकों की दुनिया चली है और है बड़ी दिलचस्प। पहला बच्चा है, अल्लाह ने दूसरा दे दिया, वो उस बच्चे को दूसरे बच्चे के पांव दिखाएं, चेहरा ना दिखाएं। सारी उम्र आपस में जेलसी नहीं रहेगी, मोहब्बत रहेगी। वरना ये एक दूसरे पे ऊपर आने वाले, यहां टकराव ज्यादा होता है, एक दूसरे के ऊपर से आने वाले टकराव ज्यादा होता है जी। और कहने लगे आपका कोई बंदा फोन ना उठा रहा हो, काम ना कर रहा हो, तो 25 दफा सूरत इखलास उसको हदिया करें, तो फोन भी उठाएगा, काम भी करेगा जी। 1 मिनट, आपकी बारी, हर किसी को मौका देना चाहिए जी। और आप कोई बता रहा था इधर जी। कहते हैं शहद की मक्खी हो, भेड़ हो, जहरीली चीज काटे, एक बार सूरत कौसर पढ़ें और फिर वो लुआब उस पे लगाएं, फिर पढ़ें सूरत कौसर,
फिर लगाएं, फिर इस तरह 3 दफा वो लुआब लगाएं, जलन, तकलीफ, सोजिश खत्म हो जाएगी। जी भाई ऊंचा बोलें, अगर कम बोलेंगे तो फिर मैं किसी दूसरे को मौका दूंगा। बिच्छू काटे तो नाबालिग बच्चे का पेशाब उस पे लगाएं। इस पे वाकया भी सुनाऊं? इसमें वाकया ये सुनाऊं कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, तकी उस्मानी साहब के बड़े भाई। ये उन्होंने अल बलाग में लिखा और मेरे पास उस रिसाले का हवाला भी मौजूद है। और हम जब दारुल उलूम में गए, जंगल था, गांव था सारा और मैदान था, दूर से समंदर नजर आता था। आज से 60 साल पहले की बात है, 60 साल से भी ज्यादा, 65 साल पहले की बात। तो बिच्छू बहुत थे, रोज कोई ना कोई बंदा, चीखो पुकार होती थी कि बिच्छू वाले को तकलीफ होती है। कहते बिच्छू वाला रोए सांप वाला सोए। तो कहते हमने बड़े टोटके आजमाए, ठीक ना हुआ। रिसाले में लिखा है, मेरे पास हवाला मौजूद है। एक टोटका आया कि जहां बिच्छू ने काटा है वहां बच्चे को पेशाब करवाओ, उसका पेशाब वहां करे और दर्द खत्म हो जाता था। लेकिन अब कहा मसला ये हो गया, जब भी कोई बंदा बिच्छू काटता था और वो चीखता था, बच्चे भाग जाते थे। तो हम पेशाब करवाएंगे, ये बिल्कुल सही है। आप कहते हैं बच्चे का पेशाब, नाबालिग बच्चे का पेशाब कराएं। और जो भैंस ना मिलती हो उस पे भी नाबालिग बच्चा ऊंचा खड़ा हो के उस पे पेशाब करे। ना मिलती हो, समझ गए? मिलाई के लिए ना मिलती हो उसके ऊपर भी जो है बच्चा पेशाब करे। और किसी का टोटका? कहते हमारा बैल था, हल के दौरान बैठ जाता था, मार मार के उठता ही नहीं था। कहने लगे मैंने उस कान में कहा उठ जा, हुजूर से शिकायत करूंगा वरना तेरी। और अफहसिब तुम सूरतुल मोमिनून की आयत पढ़ के उसके कान में दम करी, आज तक नहीं बैठा। इसमें एक और अपना वाक़या भी सुनाऊं। हमारे यहाँ साहब आते थे, छोटे से कद के थे, उनको लोग लड्डू कहते थे। छोटे से कद के वेल्डिंग का काम करते थे। कुछ अरसे के बाद उसको डड्डू कहने लगे। डड्डू कहते स्ता खबर डड्डू पैशू तो शायद नहीं बाबा, लड्डू किसको कहते हैं? तो डड्डू किसको कहते हैं? यारा तो पख्तनान देखा ना, डड्डू कहते हैं मेंढक को। खबर पैशू औ ना। अच्छा जी, उसने कहा कि मेरे वालिद के पास घोड़े होते थे आलीशान, मेरा वालिद घोड़े पालता था। जिसका घोड़ा कितना भी सरकश होता था, लगामें भी तोड़ देता था और हर चीज तोड़ देता था। तो मेरा बाप उसके कान में एक लफ्ज कहता था, कुछ कहता था, घोड़ा ठीक हो जाता था। बाप मर गया तो बाप ने मरने से पहले वो इस्म अम्मा को दे दिया। अम्मा से मैंने पूछा अम्मा वो क्या है? उसने कहा बेटा तेरा बाप घोड़े के कान में कहता था तू गाजी मर्द जवान है, घोड़ा तू गाजी मर्द जवान है, गाजी रहे और गाजी रहेगा, ऐसा नहीं किया करते। बस यही अल्फाज कहता था और वो घोड़ा ठीक हो जाता। तो गाजी मर्द जवान है, गाजी रहे, ऐसा ना करे, तू फाते है, बस कहता था और घोड़ा ठीक हो जाता था। और फिर कभी घोड़ा सरकशी नहीं करता था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने लगे मुझे भेड़ ने काटा, मैंने उस पर दम किया, लुआब लगाया, ठीक हो गया। टोटका बताएं। और जो बच्चे का दांत है वो गले में डालने से
نظر بد کا اثر نہیں ہوتا. اور اس کا فائدے بتائیں. بچے کا گلے میں دانت ڈالنے کے اور فائدے بتائیں. اور بھی فائدے ہیں، بولو. ہاں یہ ٹھیک ہے. جو کہتا ہے میری اولاد نہ ہو وہ گلے میں ڈال لے، آئندہ بچے نہیں ہوں گے، اللہ بہت ہیں. اور جن کے بچے نہیں ہو رہے وہ گلے میں ڈالیں تو اللہ ان کو بچے دے گا. بچے کا دانت. جی کہنے اولا کہ درود شریف اور 31 دفعہ یا عزیزو پڑھنا ہے. جو انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کی طرف پھونک ماریں، کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. جی 1 منٹ موقع دیں بار بار لوگوں کو. ہاں جی اوروں کو موقع دیں. کیا تسبیح کا عمل بتایا تھا؟ پھر مختصر، پھر آپ نے یہ عمل کیا. کہنے لگا آپ نے مجھے عمل بتایا تھا کہ سر پہ تسبیح کو ایسے گھمانا ہے، اور تسبیح کو ایسے گھمانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. کہا وجدان اور پاگل ہو کے ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا اور مجھے پتا چلا، اور میں نے یہ عمل رات کو کیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا. میں نے پچھلے سال عمل کروایا تھا. 28 رمضان کو فجر کے ٹائم. جے پال جوگی کا قصہ اور خواجہ معین الدین کا، ہاں یاد آ گیا. اچھا 28 رمضان کو کروایا تھا یہ میں نے، فجر کے ٹائم کروایا تھا. اللہ اکبر. ہاں پھر کرواؤں اس کا مطلب ہے فائدہ ہوتا ہے. ہوا ہوا. یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں محدثین نے یا فقہا نے یا اولیاء نے یا بڑوں نے اپنے مشاہدات میں لکھا ہے. میری ہر بات کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں. جے پال جوگی اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اور جس کو اوپر سے جوتے لگے تھے، جوتے لگتے لگتے نیچے آیا تھا. اور حضرت نے کیا کیا تھا؟ کون واقعہ سنائے گا جو میں نے بیان سنایا تھا؟ کون سنائے گا واقعہ جو میں نے سنایا تھا پچھلے سال 28 رمضان کو؟ کون سنائے گا وہ واقعہ؟ سنائے. یہی جے پال والا اور حضرت اجمیری والا. ہاں جی کون بتائے گا؟ جی بادشاہ کو خطرہ ہو جاتا ہے.
شام بھیجے تھے، تسبیح کمائی تھی، ٹھیک، بہت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا بھائی، وقت ملا تو کرا دوں گا، کہیں تو ابھی کرا دیتا ہوں۔ نقدو سوادو ادھارو فسادو، پھر تسبیحاں نکالے اور پورے وجدان، پوری کیفیات کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور جذب کی کیفیت کے ساتھ۔ پر ایک شرط یہ ہے، پھر اس کے بعد باقی ٹوٹکوں کی محفل کب ہوگی؟ کل ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں ٹائم بہت آگے ہے، میں نے مشورے میں بیٹھنا ہے، اور اس مشورے سے مراد آپ حضرات کی راحت۔ رات میں 2 بجے آیا ہوں، سارے سو رہے ہیں، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد منانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے۔ سارے سو رہے ہیں، سارے سو رہے ہیں، اور آپ کے انتظام ماشاءاللہ، کھانا، دہی، شکر، چائے، پورا نظام، اور آپ ماشاءاللہ، میں کل دانستہ رات کرسی دور رکھ کے بیٹھا، اور پھر نہیں بیٹھا تاکہ آپ تسلی سے کھائیں۔ پھر میں نہیں بیٹھا، میں کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی کچن کے اندر چلا جاتا تھا۔